کا ارادہ فرما رہے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے پر نظر دوڑائی. بیمار زین العابدین نکل کر سامنے آئے اور آپ نے سنبھلتے ہوئے خیمے کے سہارے ایک لکڑی کے سہارے پکڑے ہوئے امام پاک کی بارگاہ میں آئے. بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا امام حسین نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو, ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں, میدان ماریہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا بابا جان ابھی ہم موجود ہیں, ہم بیمار ہیں تو کیا ہوا, دیکھ لیجئے ہم بغیر لکڑی کے سہارے کے کھڑے ہو سکتے ہیں. حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت سیدنا امام حسین نے امام زین العابدین سے تاریخی جملے کہے تھے. مسلمانوں, آپ نے فرمایا تھا بیٹا تمہیں میدان کارزار میں نہیں جانا ہے, بیٹا تمہیں شہید نہیں ہونا ہے, تمہیں سے ہماری نسل آگے چلنے والی ہے. اور یہ بھی سن لو بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد میں, میرا قتل ہونے کے بعد میں خواتین مقدس کا خیال رکھنا. بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد میں دیکھ لینا کہ کوئی ماتم نہ کرے. میرا بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد میں اس سے بڑا ظلم تم پر کیا جائے گا. ابھی تو پانی لانا بند کیا گیا ہے, ابھی آپ پر کھانا بند کیا گیا ہے, ابھی آپ کو بے یارو مددگار چھوڑا گیا ہے, لیکن ہمارے جانے کے بعد بیٹا آپ کا خیمہ لوٹ لیا جائے گا, بیٹا آپ کو پاپا جنزیر کیا جائے گا, بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں میں ڈال دی جائیں گی. اور یہی اصول رہتے ہیں جنگ کے, لیکن ہم اسے جنگ کیوں کہیں, یہ تو ظلم ہو رہا تھا جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان پر ہو رہا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پھر وہاں سے نکلے, حضرت سیدہ زینب کے پاس آئے. جس وقت سیدہ زینب نے حضرت سیدنا امام حسین کو صافہ باندھے دیکھا, جس وقت حضرت سیدہ زینب نے جبہ مبارکہ آپ کو زیب تر کرتے دیکھا, اس وقت آپ رو پڑی تھی اور آپ نے تاریخی جملے فرمائے تھے. آپ نے کہا تھا اے بھائی جان آپ نہ جائیے, آپ چلے جائیں گے تو ہمارے سر کا سہارا ختم ہو جائے گا, ہمارے سر کا سایہ ختم ہو جائے گا. حسین اعظم نے بڑے استقلال سے جواب دیا تھا اے میری بہن زینب, اے میری پیاری ہمشیرہ, اگر آج نہیں گئے تو کبھی نہیں جا پائیں گے, اس لیے کہ آج نانا جان کی شریعت خطرے میں ہے. حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا اے پیارے آقا, اے پیارے آقا, اے سیدنا امام حسین میرے بھائی جان, کیا اتنی قربانی کافی نہیں ہے؟ میں نے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آپ کے اوپر قربان کر دیا. حضرت علی اکبر قربان ہو گئے, علی اصغر قربان ہو گئے, عباس علمبردار قربان ہو گئے, آپ میدان کربلا میں نہ جائیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بہن زینب صبر کرنا, اور اس کے بعد جو ظلم ہونے والے ہیں اس کو بھی نظارہ کر لینا, اس کو بھی دیکھتی رہنا, ماتم مت کرنا, اپنے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دینا, بال نہیں نوچنا, زور کو بھی زنا کو بھی نہیں کرنا. یہ سارے معاملات سمجھانے کے بعد حضرت سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا رنگ کے لیے تیار ہے, میدان کارزار جمے جانے کے لیے تیار ہے. گویا یوں کہہ لیجیے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ پپا ہے میانے اہل بیت, کہ صبح سے ہو بیانے مدح خانے اہل بیت, مدح ہوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت, سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جانے عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت سیدنا امام حسین میدان کربلا میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ نے گھوڑے پر سواری کی, جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے ایڑ لگانے کی کوشش کی, اس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ گھوڑا آگے نہیں چل رہا ہے, کوئی چیز ہے جو گھوڑے کے پیر میں اٹکی ہوئی ہے. جب آپ نے نیچے جھانک کر دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہیں. آپ نیچے اترے, حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد آپ نے فرمایا اے میری شہزادی جاؤ, تمہارا اللہ محافظ و نگہبان ہو, میں اللہ اس کے رسول کی امان میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں. حضرت سیدہ سکینہ نے اپنی ننھی زبان سے کہا تھا بابا جان آپ نہ جائیے, آپ تو اکیلے بچے ہیں, بھائی تو بیمار ہے, بیمار زین عابدین ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں, بار بار انہیں گشی آتی ہے, بار بار وہ بے ہوش ہوتے ہیں. بابا جان آپ میدان کارزار میں نہ جائیں, بابا جان ہمیں مدینہ طیبہ کون لے کر جائے گا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں کون لے کر جائے گا. حضرت سیدنا امام حسین انہیں تسلی دے رہے تھے, حضرت سکینہ روتی جا رہی تھی اور یہ عرض کرتی جا رہی تھی مسلمانوں میدان کربلا کا اس وقت نقشہ ہی کچھ اور تھا, آج ہمارے دل
رو رہے ہیں, آنکھوں سے اشک گرے نہ گرے, لیکن دل میں جو زخم ہے وہ حسین ہی جانتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا کتنا درد لیے بیٹھا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حضرت سکینہ سے کہا تھا, بیٹی اللہ تمہارا محافظ و نگہبان ہو, اور سکینہ نے کہا تھا, بابا جان آپ نے نہیں جانا ہے, آپ کو اس وحشت زدہ علاقے میں ہی جانا ہے جہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ زندہ تو گئے ہیں لیکن زندگی واپس نہیں آئی ہے. اے بابا جان آپ نہ جائیں, بار بار آپ کہہ رہے تھے, لیکن اب اتنا کہہ رہے تھے اتنے میں قاصد آ گیا. قاصد نے آپ کے ہاتھ میں خط پکڑایا. جب خط کا لفافہ کھولا گیا, وہ خط مدینہ طیبہ سے آیا ہوا تھا, وہ شہر رسول سے آیا ہوا تھا. وہی شہر رسول پھر یاد آ گیا جس میں حسین کا بچپن گزرا تھا. وہی شہر رسول پھر یاد آ گیا جس میں اپنے ننھے ننھے قدموں سے حسین ابن علی چلے تھے. وہی شہر رسول پھر یاد آ گیا جس منبر پر رسول کریم کے ساتھ ننھے قدموں سے گئے تھے. حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہا جو مدینہ طیبہ میں چھوٹ گئی تھی, ان کا خط تھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب خط کھولا اور خط کا مضمون پڑھنا شروع کیا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. قاصد دیکھ رہا ہے, امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے خط پڑھنے کے بعد میں روتے ہوئے خیمے کی طرف لے کر گئے, لیکن سیدہ سغرا کا خط پڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حمد ہے اللہ کے لیے, صلاۃ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اور سلامتی ہو ہمارے خاندان پر. بابا جان میں سغرا آپ کی بیٹی بول رہی ہوں, میں سغرا ہوں. آپ نے ہمیں مدینہ چھوڑا تھا, اس لیے چھوڑا تھا کہ میں بیمار ہوں. بابا جان میں ٹھیک ہو گئی ہوں, آپ ہمیں لینے کب آ رہے ہیں؟ بابا جان آپ کی بہت یاد آ رہی ہے, بھائی علی اکبر کی بڑی یاد آ رہی ہے. بابا جان کئی مہینے گزر چکے ہیں, آپ نے مدینہ شریف ہمیں چھوڑا تھا. ہاں جانتے ہیں بابا جان کہ آپ سفر میں ہوں گے, اس لیے ہمارے خط کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے, لیکن بابا جان اپنی بیٹی کو نہ بھولنا, میں سغرا بول رہی ہوں. بابا جان آپ جلدی آ جائیں, آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. حضرت سیدہ سغرا کا یہ خط پڑھتے ہی پورے خیمے میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا, ایک بلبلہ سا آ گیا اور سبھی کی آنکھیں رونے لگی. حضرت سیدہ سغرا نے اس خط میں کہا تھا کہ بابا جان آپ یہ تو بتائیے کہ حضرت سیدنا علی اصغر کا کیا حال ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کی بڑی یاد آ رہی ہے, کئی مہینہ ہو گئے انہیں دیکھے ہوئے, اب وہ لگ بھگ بڑے ہو گئے ہوں گے, شاید وہ بیٹھنے لگے ہوں گے. حضرت سیدنا علی اکبر کا کیا حال ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر کا کیا حال ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس شہزادی. اب یہ سارے خط کو پڑھنے کے بعد میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے خط کو آپ نے خیمے کے حوالے کیا اور اس کے بعد میں بیمار زین العابدین کے قریب گئے, کچھ وصیتیں کی, آئے پھر واپس سے جلدنا پر سوار ہو گئے. جلدنا پر سوار ہونے کے بعد آپ میدان کارزار میں نکلے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا جو آج 3 دن ہو گئے ہیں نہ کھانا ملا ہے, 3 دن ہو گئے ہیں نہ پانی ملا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت, 56 سال کی عمر, صبح سے لے کر دوپہر تک جوان بیٹوں کا لاشا اٹھانا, بھانجوں کا لاشا اٹھانا اور شیرخوار بچے کا لاشا اٹھانا, اپنے ساتھیوں کے لاش کو لا لا کر خیمے میں رکھنا. اتنی استقلال حسین آپ میں آئی کہاں سے؟ اتنا صبر حسین آپ میں آیا کہاں سے؟ اب اتنا ہونے کے باوجود بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا میدان کربلا میں ہے, سورج کی طرح چمک رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے یزیدیو, تم نے ہمارے پورے خاندان کو شہید کر دیا, تم نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا, تم نے ہمارے خاندان سے کسی فرد کو نہ چھوڑا. بیمار زین العابدین صرف ایک بچے ہیں اور وہ بھی بیمار ہے, اس کے لیے ان کی تم نے جان بخشی کی ہے. اے یزیدیو ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی سنبھل جاؤ. میں نواسہ رسول اللہ, میں آخری تمام حجت کر رہا ہوں, آخری باتیں تم سے کر رہا ہوں, اس کے بعد تم سے کوئی بات نہیں کرے گا, پھر فیصلہ اللہ اور رسول کے دست میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی تمہارا فیصلہ کرے گا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خطاب کا جواب, آپ کی تقریر کا جواب آپ کو تیروں سے ملا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ اب کسی صورت یہ ماننے کے نہیں ہے اور یہ لوگ بغیر میرا قتل کیے ہوئے ماریں گے نہیں, آخری جملہ جو تاریخی تھا حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا تھا اے یزیدیو ابھی بھی وقت ہے, اگر تم میرے خون سے باز آ جاؤ تو میں اپنے خاندان کا خون میدان محشر میں معاف کروا لوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے خون سے باز آ
आ जाओ। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जब इतना कहता है, फिर यजीदियों की तरफ से तीरों की बारिश होती है। आप समझ गए कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने हर्ब मुबारिस का नारा लगाया, है कोई मेरे मुकाबले में आए। मैदान करबला का नक्शा कुछ इस तरीके से था कि सुबह से लेकर दोपहर तक अभी तक उन पहलवानों को सामने नहीं किया गया था, उन जाबाजों को सामने नहीं किया गया था जिनका अजम लोहा मानता था। उन लोगों को छुपाकर हज़रत हुसैन इब्ने अली के लिए रखा गया था। जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आए तो एक पहलवान जो है जिसका लोहा कूफा में माना जाता था वो निकलकर सामने आया और कहने लगा, है हुसैन इब्ने अली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो अभी भी वक्त है, यजीद की बैत कर लो। इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें बैत नहीं करनी है, हमारा सर कट सकता है, लेकिन ये सर किसी फासिक व फाजिर के सामने नहीं झुक सकता है। ये मेरे नानाजान की शरीयत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमने ये कुर्बानियां दी है। एक फासिक व फाजिर से दीन को बचाने के लिए कुर्बानी हमने दी है और हुसैन भी कट जाएगा, हमें इसकी फिक्र नहीं है। इतना कहना था कि नेज़ा आपस में टकराया। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम की जुल्फ़िकार हैदरी एकदम फिजा में लहराई और उस जालिम के जिस्म को काट कर रख दिया, फराफिन्नार हो गया। अब दोनों पहलवान साथ में आते हैं। इमाम अली मकाम ने दोनों को फराफिन्नार किया। इसी तरीके से जब सैकड़ों आ गए, यक्के दुक्के जब इब्ने साद ने देख लिया कि 100 से ज्यादा पहलवान हमारे जो थे सब के सब खत्म हो चुके हैं, कोई ना बचा है, तो उसने कहा अब इक्के दुक्के से काम न चलने वाला है। अब जो है एक बार की हमला किया जाए, एक बार की हुसैन को नरके में लिया जाए, एक बार की हुसैन को कत्ल किया जाए, एक बार की तीरों की बारिश की जाए। हुसैन इब्ने अली पर चारों तरफ से तीरों की बारिश की गई। आपने कुछ तो ढाल पर रोका और उसके बाद आपने तलवार लहराई। आपने ये ना देखा कि कितने फौजी हैं, आपने ये ना देखा कि मैदान जंग में कितनी तलवारें लहरा रही हैं। गोया उस वक्त शब्बीर की जब तलवार चल रही थी तो कहरे इलाही यजीदियों पर बनकर बरस रही थी। गोया जो मालूम हो रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल शब्बीर की तलवार में आया हो, हजरत ईसा का जमाल शब्बीर की तलवार में आया हो, याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र हुसैन की तलवार में आ गया हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की करामत जो है मोजज़ात शब्बीर की तलवार में आ गई हो, नाना जान की मोजज़ात शब्बीर की तलवार में आ गई हो। ऐसा मालूम पड़ रहा था जब शब्बीर की तलवार चल रही है तो हुसैन की तलवार में हजरत अबू बकर की सदाकत बोल रही हो। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जब हुसैन इब्ने अली की तलवार चल रही है तो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म की अदालत बोल रही है। जब हुसैन की तलवार चल रही है तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अली की शुजाअत बोल रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मूली की तरह यजीदियों के सर कट के गिर रहे हैं। मैदान जंग में खून का बहाव इस कदर हो गया कि पैर रखना मुश्किल हो गया था। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु कभी मैमना पर बरसे, कभी मैसरा पर बरसे, कभी कब्र जैस पर बरसे, यजीदियों को फराफिन्नार करते रहे। तनहा हुसैन है मैदान कारजार में 22,000 का लश्कर सरदार था। आखिर कितने को मारते? उसमें से 1000-2000 कम हो जाते, इससे ज्यादा तो ना होते। और होना यह था कि यजीदियों की तरफ से इधर कटते उधर से ताजा दम लश्कर पीछे से आ जाता। यही नहीं, चारों तरफ से इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु को घेरने की कोशिश की गई। ऐसा मालूम पड़ रहा हो कि यजीदियों पर कोई आसमानी जो है आफत आ गई हो। जुल्फ़िकार हैदरी इस कदर चमक रही थी, इस कदर चमक रही थी और गोया को बता रहे थे कि हुसैन इब्ने अली है, इसका नाना सबरे कायनात है, यह हुसैन इब्ने अली है, इसकी माँ खातूने जन्नत है, यह हुसैन इब्ने अली है, इसका भाई हसन मुज्तबा है, यह हुसैन इब्ने अली है, जिसका भाई अब्बास नंबरदार है। वो अपने खानदान का हस्ब व नसब बता रहा था और ये बता रहा था कि आज इस जलाले हैदरी से कोई नहीं बच सकता। अब बिन साद चिल्ला कर कहता है कि अगर यही हाल रहा तो हुसैन की तलवार जिस कदर चल रही है, अगर इन्हें खाना मिल जाता, अगर इन्हें पानी मिल जाता तो ये 22,000 का लश्कर सरदार हुसैन की तलवार के नीचे होता। और गोया तारीख भी यही बता रही है, तारीख भी यही बयान कर रही है कि दुनिया का एक मर्द मुजाहिद है जो 22,000
मजार के सामने खड़ा है। कौन ऐसा बुज़दिल होगा, कौन दुनिया में ऐसा शख्स होगा जो ये गवारा करेगा कि एक के बदले 22,000 को लाकर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन उन्हें खौफ था कि हम किसी आम शख्स से लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्हें मालूम था कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वो हाशमी कछार का शेर है। उन्हें मालूम था कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके जिस्म में खातूने जन्नत का दूध है। हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके जिस्म में मौला अली का खून है। हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उस पर हाथ रसूल करीम का है। लिहाजा कम से काम नहीं चलने वाला। अगर हुसैन को कत्ल करना है तो इन्हें घेर कर कत्ल किया जाए। हुसैन को कत्ल करना है, इनका नाकाबंदी करके कत्ल किया जाए। और वाकई नक्शा यूं ही खींचा गया। चारों तरफ से हुसैन इब्ने अली को घेर लिया गया। तीरों की बारिश की गई। आखिरी बार शब्बीर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने काफिले की तरफ आए, अपने घेरे की तरफ आए। चेहरा गद आलूद है। सैयदा ज़ैनब ने अपने दुपट्टे से जल्दी जल्दी इमाम अली मकाम के कद को साफ कर रही थी। और ये तारीख है मुसलमानों कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सब्र और इस्तक़लाल दिखाए थे उसको आगे आप सुनेंगे। और उसके बाद फिर दुआओं के साथ हज़रत शब्बीर को आखिरी दीदार के साथ कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्रगाह का मबरपा है मियाने अहले बैत। अब ये आखिरी दीदार था जो पर्दा नशीन ख़वातीन मुक़द्दस देख रही थी कि हुसैन इब्ने अली रम की तरफ फिर से चल पड़ा है। हज़रत बीमार ज़ैनुल आबिदीन अपने लंबे पैरों से उठते हुए लकड़ी के सहारे उठे और बाबा जान का आखिरी बार चेहरा देख रहे हैं। सैयदा शहबानो आखिरी बार अपने शौहर इनामदार का चेहरा देख रही है। सब लोगों ने देख लिया। उसके बाद सैयदा सकीना बैठकर गले से लग जाती है। बाबा जान आप माने नहीं, आप गए ना, आपको चोट लगी है, देखिए आपके जिस्म से खून लगा है। लाइए बाबा जान मैं अपने दुपट्टे को फाड़कर आपके जख्म को खुल कर देती हूँ। बाप ने कहा बेटा ये खून कुछ नहीं है, ये रज़ाए इलाही के लिए बह रहा है, ये नबी की शरीयत के लिए बह रहा है, एक फासिक फाजी को खत्म करने के लिए बह रहा है, एक नाबकार को उसके मकाम तक पहुंचाने के लिए बह रहा है। फिर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा घोड़े को एड़ लगाता है, मैदान कारज़ार में पहुंचता है, हल्की मुबारक का नारा लगाते हैं, है जो कोई मेरे मुकाबले में आए। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा हो कि सारे यजीदियों को साफ सुन गया हो, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने जब देख लिया कि अब कोई सामने आने को तैयार नहीं तो आपने कल्बुल जैश पर हमला किया, सामने वाले दस्ते पर हमला किया। वो दस्ता इतनी खौफज़दा हुई, इतनी खौफज़दा हुई कि तारीख बयान करती है, तारीख बताती है मुसलमानों कि उन लोगों ने अपने ही लोगों को दौड़ते हुए पीछे भागना शुरू कर दिया था। जिस वक्त जुल्फ़िकार हैदरी अपने पूरे जलाल के साथ यजीदियों पर बरस रही थी। आखिरकार हुआ यूं, जब कल्बुल जैश को काटते हुए हुसैन इब्ने अली पीछे की तरफ निकले और जब घोड़े को आपने मोड़ा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद चिल्लाकर कहता है ऐ अम्र बिन साद तेरा दस्ता अकेला, ऐ सनान तेरा दस्ता अकेला, ऐ खुली बिन यजीद तेरा दस्ता तेरा दस्ता अकेला, ऐ खुली बिन यजीद तेरा दस्ता सामने ला। अब ताज़ा दम लश्कर, ताज़ा दम दस्ता आगे इमाम अली मकाम के रोक दिया गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। हज़रत शब्बीर तन्हा घोड़े पर है। 72 तीर लगने के बाद, 72 जख्म लगने के बाद हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं। अब तलवारों से हमला किया, कोई बाजू पर हमला कर रहा है, कोई पीठ पर हमला कर रहा है, कोई सीने पर हमला कर रहा है। एक सनसनाता हुआ तीर हज़रत शब्बीर की पेशानी पर लगा, अभी उसको पकड़े ही थे और गशीदारी हुई। जमीन पर तशरीफ ले आए हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे तैसे तीर को निकाला और निकालने के बाद में सजदे की हालत में खातून जन्नत का शहजादा चला गया, मौला अली का प्यारा चला गया, नाना का नवासा चला गया। खुली जो है आपको पलटकर सीने पर सवार होता है। आपने फरमाया खुली तू ये बता कि ये वक्त कौन सा है। बताया गया ये ज़ुहर यानी जुमा का वक्त है। आपने फरमाया खुली मुझे इतना मौका दे दे कि मैं अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा कर
अन्हु। उसके बाद में शब्बीर ने सजदा किया। सनान ने आपके सर मुबारक को जिसने मुकद्दस से अलग कर दिया और हमेशा के लिए हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला में वो आखिरी सजदा किया। गोया यूं कह लीजिए कि शब्बीर को सजदा करते हुए कूफा वालों ने देखा, ये जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, ये नजारा दुनिया ने देखा, लेकिन शब्बीर को सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा। अगर शब्बीर का सर उठेगा तो कल महशर में उठेगा, शब्बीर का सर उठेगा तो अपना खून का बदला शब्बीर मांगेंगे। वही हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद में आपका कोई जुब्बा मुबारक छीन रहा है, कोई आपका साफा मुबारक छीन रहा है, कोई जुल्फ़िकार हैदरी लेकर भागा है, जैसा लग रहा हो कि एकदम से लूट मार मच गया हो। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उन लोगों ने इतने पर इत्तफा न किया, खेमे की तरफ हमला किया, खेमा जला दिया गया, बीवियां निकलकर बाहर आ गई, सारा खेमा खत्म हो गया। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर में बेड़ी डाल दी गई, गले में तौब डाल दिया गया, हाथ में जंजीर डाल दिए गए और उसके बाद में हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके शोहदा के साथ जितने और सरे मुबारक थे सब यजीदियों के कब्जे में चले गए और लाश मुबारक पर हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बेहुरमती की गई, इतनी बेहुरमती की गई कि अगर जमीन देख रही होती है तो उस वक्त उसकी सिसकियां बनी होती है, आसमान वाले भी रो रहे हैं, हसरातुल अर्द भी सिसकियां भर रहे हैं, आसमान से फरिश्ते झांक कर रो रहे हैं और शब्बीर पर अश्क बहा रहे हैं। गोया रिजालुल गैब जो है उन पर आहें भर रहे हैं और सलाम कर रहे हैं शब्बीर के सब्र को, सलाम कर रहे हैं शब्बीर के इस्तक़लाल को, सलाम कर रहे हैं शब्बीर के पैदल सब्र रज़ा को। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए गए और घोड़े इस कदर दौड़ाए दिए गए, इस कदर दौड़ाए गए कि आपकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, बोटियां तक निकल कर बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। ये दिल और ये जिगर जिस वक्त सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने शहजादे को इस हाल में देखा होगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वो दर्द कैसा रहा होगा। जिस वक्त सैयदा तैयबा खातून जन्नत ने अपने शहजादे को इस हाल में देखा होगा, उस वक्त उन पर क्या बीती होगी हम और आप बयान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर औलाद है तो औलाद का दर्द क्या होता है ये औलाद वाला ही जानता है। अगर औलाद आपकी औलाद के ऊपर कोई तकलीफ पड़ती है तो ये औलाद वाला ही जानता है कि वो तकलीफ की शिद्दत कैसी होती है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बचा हुआ काफिला और बचा खुचा खेमा लूट लेने के बाद में खेमा जला दिया गया और उसके बाद में तमाम शुहदाए किराम की लाशें मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए गए। अमर बिन साद ने अपने तमाम यजीदी लाशों को इकट्ठा करने के बाद पर उनकी जनाजा पढ़ी और उनको दफन किया। लेकिन हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम और आपके जानिसारों की लाशें 3 दिन तक वैसे ही बेनंग और बेकफन मैदान करबला में पड़े रहे और के सरहाए मुबारक को नेज़ों पर बुलंद कर दिए गए और नेज़ों पर चढ़ाने के बाद कूफियों ने हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें डाल दी और बीवियों के सरों से दुपट्टा खींच लिए गए, बीवियों के सरों से पर्दे खींच लिए गए, चादरें खींच ली गई। वो मुकद्दस बीवियां जिसे कभी आसमान ने ना देखा हो आज नंगे सर घूम रही हैं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के बावजूद उन्हें जो है जंजीरें डाल दिया गया है, गले में तौब डाल दिया गया है, हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी गई हैं और पूरे कूफा में बाजे बज रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब ये काफिला लुटा फुटा जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक को एक कश में ले जाकर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा जाता है। इब्ने ज़ियाद ने अपनी छड़ी को निकाला और निकालने के बाद में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की लबे मुबारक पर मान कर कहता है ये वही लब है, ये वही जुबान है कि हुसैन कहते थे कि हम बैत नहीं करेंगे, बार बार इनकार कर रहे थे। आज देख लिए आपका अंजाम क्या है। उस मजलिस में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म बैठे हुए थे और आपने उठकर खड़े होकर कहा, ओ इब्ने मरजाना ये क्या कर रहा है, तूने किस लबे मुबारक पर छड़ी लगाया है, छड़ी उठाने तू जानता है। मैंने देखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा इन लबों को चूमा करते थे। इतना कहना था
ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تجھے بوڑھا ہونے کا خیال نہ ہوتا تو ابھی میں قتل کر دیتا. آپ نے فرمایا غلام نے غلام بنا لیا, اللہ اکبر, غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا. اور اتنا کہتے ہوئے آپ اس مجلس سے نکل گئے. ابن زیاد چھڑی مارتا رہا اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ سب کو مسجد میں اکٹھا کیا جائے. کوفہ کی جامع مسجد میں سب کو اکٹھا کیا گیا. ابن زیاد جو ہے مسجد کے منبر پر جاتا ہے, کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فتح و نصرت عطا کی. حسین ابن علی قتل کیے گئے جو کذاب ابن کذاب تھے معاذ اللہ والیاذ باللہ تعالی. آپ کو جھوٹا کہا, آپ کے والد گرامی کو جھوٹا کہا. اس میں بھی ایک صحابی رسول جن کا نام اس وقت ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے, اٹھ کر کھڑے ہوئے جو نابینا تھے, انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی سچے ہیں, حضرت علی سچے ہیں, بلکہ صحیح بات تو یہ ہے او ابن مجانا تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا ہے, اور تو کذاب ہے, تیرا باپ کذاب ہے. او فاسق و فاجر, کس خاندان کی بات کرتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا اپنے سپاہیوں سے اس بڈھے کو پکڑ لو, اس کی عقل چلی گئی ہے اور اس کو قتل کر دو. لیکن ان کے خاندان والے آگے بڑھے, انہیں چھڑاتے ہیں اور چھڑانے کے بعد گھر لے جاتے ہیں. ابن زیاد آگ بگولا تھا, خون کا پیاسا تھا, گھر سے بلانے کے بعد انہیں قتل کر دیا اور یہ بھی راہ مولا میں قربان ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. درود پاک اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد یہ لٹا پھٹا قافلہ دمشق کے لیے روانہ کر دیا گیا. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر جس وقت ایک منزل پر یہ لوگ پہنچے تو ایک گرجا گھر میں ان لوگوں نے قیام کیا اور اس کے پادری سے اجازت مانگی کہ ہمیں رات بھر یہاں رکنے دیا جائے. پادری نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. کہا وہی حسین جو نبی آخر الزماں کے نواسے تھے؟ کہا ہاں وہی حسین جو نبی آخر الزماں کے نواسے تھے. اس نے کہا تو ہے کہ تم لوگوں نے جس کا کلمہ پڑھا اس کے نواسے کو قتل کیا, یہ بتاؤ کہ تم لوگ ہمیں اس سر مبارک کو یعنی اس سرائے مبارک کو کچھ وقت کے لیے یعنی رات بھر کے لیے ہمارے حوالے کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ درہم و دینار مل جائیں تو ان سروں کو ہم لے کر کیا کریں گے, تم ہی لے جا کر اپنے پاس رکھو. اس کے بعد نے اس کو پادری نے 10,000 دینار ان لوگوں کو دیا اور دینے کے بعد تمام شہدائے مبارکہ کے سرہیں مبارکہ کو لے لیا اور لینے کے بعد لے جا کر ایک کمرے میں رکھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کے چہروں کو صاف کیا. خصوصیت کے ساتھ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے چہرے کو صاف کیا. داڑھی مبارک پر خون لگے ہوئے تھے, چہرے پر جو خون کے دھبے تھے انہیں صاف پاک کر کے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا. رات کی تاریکی میں پادری بیٹھ کر چہرہ دیکھ رہا ہے اور دیکھتے چلے جا رہا ہے. حالات یہ ہوئے کہ آسمان سے ایک روشنی آئی, اس کا چھت کھل گیا اور سیدھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے آ کر وہ نور ٹکرایا. پادری کی آنکھوں سے حجاب کا حجاب اٹھ گیا, پردہ اٹھ گیا اور دیکھتا رہا اور وحشت زدہ آنکھوں سے یہ کہتا رہا اے حسین ابن علی, جب تیرے سر مبارک کا یہ عالم ہے تو سراپا جسم مبارک کا کیا عالم رہا ہوگا. اے حسین ابن علی آپ گواہ ہو جائیے, میں آپ کو گواہ بنا کر آج سچے دل سے تائب ہوتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. واہ حسین آپ تو چلے گئے, آپ کا سر مبارک اسلام پھیلا رہا ہے. پادری نے اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ, پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب یہ سر مبارک کو دیکھ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر والوں کو اس وقت ضرورت ہے ہماری. تو وہ گھر کے اندر جس وقت گیا محسوس کیا کہ سر مبارک کے پاس کچھ خواتینیں اکٹھا ہوئی ہیں جو رو رہی ہیں. اس نے پردے کے آڑ سے جھانک کر دیکھا تو ان کے چہروں پر نقاب پڑے ہوئے تھے, جسموں سے نور نکل رہے تھے. پادری کی بیوی نے کہا کہ آپ حضرات کون ہیں؟ انہیں ایسے جواب آیا میں سیدہ طیبہ خاتون جنت ہوں. ایک کا جواب آیا میں حضرت ماریہ ہوں. ایک کا جواب آیا میں حضرت سیدہ مریم ہوں. ایک کا جواب آیا میں سیدہ حضرت آسیہ ہوں. ان بیویوں نے اس وقت اتنا زارو قرار ہویا کہ وہ سارے کا سارا گھر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو پادری نے سرہائے مبارکہ کو کہا کہ ان سروں کو تم ہمارے حوالے کر سکتے ہو, جس کے بدلے میں ہم تمہیں لاکھوں درہم و دینار دے سکتے ہیں. ان لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں یہ دمشق بھیجنے کو کہا گیا ہے, ہم اس کو لے کر دمشق جائیں گے. اور اس کے بعد
ये लोग आगे बढ़ते हैं, उसी पादरी के गिरजा घर की दीवार पर एक शेर लिखा हुआ था, अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जल्द ही यौमल हिसाबी। ये शेर को जब पूरे लोगों ने देखा तो पूछा पादरी से कि बताओ ये शेर कब लिखा है, किसने लिखा है, किस वक्त लिखा है? जिसका मतलब ये होता है अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हुसैन को जिस उम्मत ने कत्ल किया, शफाअत जल्द ही यौमल हिसाबी, क्या वो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के उम्मीदवार है? हरगिज़ नहीं। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों को कत्ल किया है वो नबी की शफाअत कभी नहीं पा सकते। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद पादरी ने कहा हमें तो नहीं मालूम है कि ये शेर कब से लिखा है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जिस वक्त हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे उनसे 500 वर्ष पहले का ये शेर है जो इस दीवार पे लिखा हुआ है। गोया हुसैन इब्ने अली का कत्ल बहुत पहले ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मशहूर हो चुका था कि हुसैन इब्ने अली मैदान नहरवा में कत्ल किया जाएगा, इसलिए ये शेर गैबी तौर पर लिखा गया था। अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जल्द यौमल हिसाबी। क्या वो लोग उम्मीद करते हैं कि जिसने नबी के नवासे को कत्ल किया, हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया, वो रसूल करीम की शफाअत पा सकते हैं? हरगिज़ नहीं पा सकते। अब उसके बाद में ये लुटा फुटा काफिले को लेने के बाद दमिश्क के लिए ये लोग रवाना हो गए। जब दमिश्क के लिए रवाना हुए, रास्ते की सोबतों को झेलते हुए अभी भी पावा जंजीर है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इसी हालत में दमिश्क शहर में जिस वक्त ये काफिला लुटा फुटा दाखिल होने वाला था, यजीद के दरबार में पहले से खबर कर दी गई कि आपके दुश्मन का सर लेकर आ रहे हैं। यजीद ने हुक्म दिया कि पूरे शहर को सजा दिया जाए। यजीद ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में बाजे बजवाए जाए। यजीद ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में मिठाई तकसीम की जाए, मिठाई बंटवाई जाए। अब जो लोग ये कहते हैं कि यजीद इस कत्ल में शामिल नहीं था तो बाजा क्यों बजवाया गया? जो लोग ये कहते हैं कि यजीद इस कत्ल में शामिल नहीं था तो पूरे शहर को क्यों सजाया गया और जश्न क्यों मनाया गया, रक्स क्यों मनाया गया और नीम उर्यानियत के साथ जवान बच्चियों को नचाया क्यों गया? ये हुसैन इब्ने अली के कत्ल पर किया गया था सारा ड्रामा। और उसके बाद आज के यजीदी ये कहते हैं कि इसमें यजीद की कोई गलती नहीं है, यजीद मैदान करबला में नहीं गया था बल्कि इब्ने ज़ियाद ने सारा खेल खेला है। ऐ मुसलमानों, कभी भी ऐसा क्लिप सुनकर किसी देवबंदी या किसी वहाबी गैर मुक़ल्लिद की तकरीर सुनकर आप ये मत समझिएगा कि यजीद बेकसूर है। सारा फितने का जड़ यजीद है, सारा फितने फैलाने वाला यजीद है, लानतुल्लाहि अलैहि यजीद है, फासिक व फाजिर यजीद है, नापाक यजीद है, झूठा यजीद है, बातिल यजीद है, हत्ता कि जहन्नमी यजीद है। और इस चीज से हमें कोई गुरेज नहीं है कि यजीद को बुरा भला कहने पर अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे बुरा, लेकिन हम अपनी आखिरत नहीं खराब कर सकते हैं। यजीद झूठा था, यजीद मक्कार था, यजीद फरेबी था, यजीद जुल्म और तशद्दुद हुसैन इब्ने अली पर किया था। इसीलिए हम ये तारीख बार-बार दोहराते रहेंगे, अपनी कौम को बताते रहेंगे कि हुसैन इब्ने अली सच्चे हैं, उनका खानदान सच्चा है, उनका बाबा सच्चा है, उनकी अम्मी सच्ची है, उनका भाई सच्चा है, उनका खुदा सच्चा है, उनके नाना सच्चे हैं, खुद हुसैन इब्ने अली सच्चे हैं। इसीलिए हुसैन इब्ने अली का हम जश्न मना रहे हैं। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे हुसैनियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस वक्त जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा का गवर्नर बना तो उस वक्त जो है हज़रत नौमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल थे उसको उनको गवर्नरी से माज़ूल कर दिया गया था। अब ये दमिश्क में यजीद के दरबार में थे। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और आपके साथ मुक़द्दस ख़वातीन थी। एक सहाबी रसूल मुल्क शाम हज़रत सुहैल है जो मुल्क शाम तिजारत के लिए गए थे। जब उन्होंने देखा कि ये काफ़िला किसका है और ये कटे हुए सर किसके हैं तो बताया गया कि हुसैन इब्ने अली के सर है। वो रोने लगे और करीब आए। हज़रत सैयदा सुमैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि क्यों आप इस तरीके से देख रहे हैं? उनकी आंखें पथरा चुकी थी। अब हज़रत सैयदा ज़ैनब सिर्फ हसरत भरी निगाहें लोगों को देख रही थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब सबको देख रही थी, सारे चेहरों को देख रही थी। सर नीचे था, बाल आगे की तरफ झुके हुए थे। हज़रत सैयदा तैयबा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब हज़रत सुहैल ने पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप
آپ نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسلام کی مقدس خواتین ہیں, ہمیں بس پردہ چاہیے. پہلے ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمارے بابا جان کے سر مبارک کو لے کر آگے چلے جائیں, تاکہ جن کی نگاہیں سر پر پڑتی ہیں ہم پر پڑ جاتی ہے, یہ سر مبارک جب آگے چلے جائیں گے تو ہم پر کسی کی نگاہیں نہیں پڑیں گی. قربان جاؤں اس گھرانے پر. آپ کے حالات یہ ہیں, لیکن شریعت کا دامن آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. اس کے بعد میں 1000 دینار دے کر حضرت سہیل نے ان لوگوں کو آگے کر دیا. اب یہ مقدس خواتین جب جس وقت شہر میں داخل ہوئی, چاروں طرف سے صرف آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور دل پھٹا جا رہا ہے. سیدہ زینب نہ کچھ بولنے کے قابل ہے, سیدہ زینب نہ کچھ کہنے کے قابل ہے. جس وقت ابن زیاد نے بھیجا تھا اور یہ دمشق پہنچا تھا سرحائے شہدائے مبارکہ, تو اس وقت یزید نے اپنے سامنے رکھنے کے بعد اس نے بھی یہی حرکت کی تھی کہ اے حسین, بار بار تم کہتے تھے کہ ہماری بیعت نہیں کرو گے, آخر کار تمہیں قتل کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا اور دنیا سے تم چلے گئے. اگر بیعت کر لیتے تو تمہاری جان بچ جاتی. بتاؤ یہ یزید کی رضامندی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ جملے بتا رہے ہیں یزید کے کہ یزید اپنی بیعت کروانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت کر لیں گے تو سارا معاملہ جائز ہو جائے گا, یعنی شراب پینا جائز ہو جائے گا, زنا کرنا جائز ہو جائے گا, نماز چھوڑنا جائز ہو جائے گا, بہن بھائی کی نکاح جائز ہو جائے گا, اور یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے. اور حسین ابن علی اس کے وپریت تھے, حسین ابن علی اس کے برعکس تھے. حسین ابن علی کا جو معاملہ تھا یہی تھا کہ حسین فاطر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے. گویا حسین ابن علی تو اتنے مقدس ہے, اتنے مقدس ہے, اتنے مقدس ہے کہ کوفیوں نے یہی چاہا تھا نا کہ حسین باحیات ہے, ان کے ہاتھ میں ابن زیاد کا ہاتھ رکھ کر یزید کی بیعت لے لی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے بچانا چاہتا ہے اس کو ہر حال میں بچاتا ہے. حسین ابن علی شہید ہو چکے ہیں, سر مبارک نیزے پر ہے اور اب بھی بلند ہے. گویا یزیدیوں نے جب امام حسین کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا تو حسین ابن علی کا سر بول رہا تھا, اے یزیدیوں دیکھ لو, حسین جب کل دنیا میں نہیں تھا تب بھی بلند تھا, آج جب دنیا میں نہیں آئے تب بھی تمہارے سر چڑھ کر حق بول رہے ہیں. یہ حسین ابن علی ہے, یہ حسین ابن علی کا سر بولتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ابن زیاد کے عقل پر پتھر مار دیا تھا. اگر وہ چاہتا تو حسین ابن علی کے لاش مبارک کے پاس جاتا اور ہاتھ پکڑتا اور کہتا, اے حسین ابن علی, جب تک آپ حیات تھے آپ نے بیعت نہ کی, اب دنیا سے جب چلے گئے تو آپ کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور آپ بیعت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقدس دست مبارک کی بھی حفاظت فرمائی اور حسین ابن علی کے سر مبارک کی بھی حفاظت فرمائی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تو 17 لوگوں کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے سامنے پیش ہوئے. آپ نے آپ سے پوچھا گیا, یزید نے کہا کہ بچاؤ تمہاری آخری کوئی خواہش ہو بتاؤ. آپ نے فرمایا کوئی خواہش نہیں ہے, اب دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے. جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں, جو منظر ہم نے ملاحظہ کیے ہیں, جو ہمارا دل ٹوٹا ہے, جو ہمارا گھر ٹوٹا ہے, وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل رو رہا ہے. ہم تمہارے سامنے یا تمہارے لوگوں سے کچھ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب کندھا پکڑتا ہے اور کہتا ہے یزید کہ اے امام زین العابدین, جانے دیجیے, جو ہو گیا سو ہو گیا, آپ کچھ اگر چاہتے ہیں اسے تو بتائیے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں, بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ مقدس خواتین کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ اپنے نانا جان کے شہر چلے جائیں. نعمان بن بشیر کو یزید کہتا ہے 17 لوگوں پر ایک چھوٹا سا دستہ مشتمل کیا اور نعمان بشیر جو کہ محب اہل بیت تھے ان کو ساتھ میں کیا. اب یہ لٹا پھٹا قافلہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی طرف چل پڑا ہے. اب ادھر کے حالات ملاحظہ کرو. جس وقت معلوم پڑا تھا مدینہ طیبہ والوں کو کہ حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے, اس وقت تک کسی کو خبر نہیں پڑی تھی کہ حسین ابن علی اس دنیا میں نہیں ہے. ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, ان کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے, ان کے خاندان کو طرح چھوڑ دیا گیا ہے ریگستان میں. کسی کو نہیں معلوم تھا. سارے لوگ اہل مسحر مرحبا کرنے کے لیے جس وقت سرحد مدینہ پر آ گئے تھے اس وقت سیدہ سغرا بھی ساتھ میں تھی. آپ بھی نکل کر سرحد پر آئی تھی. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ طیبہ سے کچھ دور رہے, آپ نہ تو ہوتے ہیں, کوئی سلام کرتا ہے جس کا آپ نے جواب تک نہ دیا.
सीधा आप जो है मदीना तैयबा का रुख करते हैं, आपके शहर मुकद्दस का रुख करते हैं और जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हम उस शहर पाक में दाखिल हो जाएं, हमें कोई ना देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त सैयदा सुगरा के पास पहुंचते हैं, चेहरा नीचे होता है और शर्म से चेहरा नीचे झुका लेते हैं, चेहरे पर हाथ रखते हैं, सर पर हाथ रखते हैं। सैयदा सुगरा ने पूछा, बाबा जान कहाँ है? कोई जवाब नहीं। भाई अली अकबर कहाँ है? कोई जवाब नहीं। अली असगर कहाँ है? कोई जवाब नहीं। भाई कासिम कहाँ है? कोई जवाब नहीं। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाकर पहुंचते हैं, एकदम से आंखों से आंसू जारी हुए और आप अजीज इतना अल्फाज कह सकते हैं, इतना अल्फाज आपने कहा था जिसे तारीख ने महफूज किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके शहजादे ने आपको सलाम किया है। इतना कहना था कि सारों कतार रोने लगे और इतना रोए कि बेहोश हो गए। फिर होश आया, लोगों ने दाना पानी पूछा, फिर बेहोश हो गए। लोग बताते हैं, तारीखों में आता है कि हुसैन इब्ने अली के कत्ल के बाद हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस घराना इतना टूट गया था कि बिल्कुल मदीना तैयबा के लोगों से कोई गिरज नहीं रह गया था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो हाल ये हो गया कि आप छत पर बैठ जाते। एक रावी का बयान है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के नीचे से हम जा रहे थे, नीचे से हम गए तो आपने महसूस क्या किया कि ऊपर से पानी का कतरा टपक रहा है। जब ऊपर जाकर देखा तो उसी परनाले के पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठ कर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये करबला मुअल्ला का दिलखराश मंजर। और फिर ये कह रहे हो कि यजीद हक पर था, फिर ये कह रहे हो कि यजीद सही था, फिर ये कह रहे हो कि यजीद बिन मुआविया अच्छा था। माज़अल्लाह अपने ईमान का जायजा लो। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस घराने को तबाह बर्बाद कर दिया और इस घराने ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, इस्लाम को बचाया। आए मुसलमानों, अब आपका भी काम है। वहाँ हुसैन ने इस्लाम बचाया था, यहाँ आपको ईमान बचाने की जरूरत है। इन मरदूदों से वहाँ इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाकर हम तक भेजा, यहाँ आपको अपने ईमान को बचाकर अपने बच्चों को देना है। अगर ये चाहते हो कि हुसैन इब्ने अली का तज़किरा यूं ही जारी और सारी रहे तो आपको भी आना पड़ेगा, अपनी नस्लों को भी लाना पड़ेगा और हर साल के लिए ये हुसैन इब्ने अली का तज़किरा जारी रखना पड़ेगा, तभी आपकी नस्लें जान सकेगी यजीद क्या था, हुसैन क्या है, यजीद कैसा था, हुसैन कैसे है। तभी जान पाएंगे कि हुसैन हक है, यजीद बातिल है। तभी लोग जान पाएंगे कि हुसैन सच्चे हैं, यजीद झूठा था। तभी लोग जान पाएंगे हुसैन आला है, यजीद कमतर है। तभी लोग जान पाएंगे हुसैन जन्नती है, यजीद जहन्नमी है। आप लोगों से गुजारिश है, ऐसी महफिलें मुनक़्क़िद जब हुआ करें तो आप इसमें शिरकत जरूर किया करें। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक में जितने लोग आए गए उठे बैठे इन 10 दिनों में कोई कमी रह गई हो तो अपने शानी करीमी से माफ फरमाए, और जिन लोगों ने दाने दिल में कदर सुखने हिस्सा लिया परवरदिगार आलम उनके तमाम हाजात दुनियावी उखरवी पूरा फरमाए। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सबको तवस्सुल से परवरदिगार आलम हमें 1 साल जिंदगी और अता फरमाए ताकि हम आने वाले साल मुहर्रम में फिर से इमाम पाक की महफिल इसी तरीके से धूमधाम से मनाएं और ये ऐलान करें हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद कल भी होता था, आज भी होता है, सुबह क़यामत तक मरता नहीं था। बदले हुसैन मसले बदले यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद ऐ दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया की सुबह से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के है बहरे, मदह खाने अहले बैत उनकी बाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आए तफसीर से जाहिर है शान अहले बैत इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कब्र वाले जानते हैं इस शान अहले बैत, कब्र वाले जानते हैं इस शान अहले बैत पूरे करती है उरूसाने शहादत का सिगार, पूरे करती है उरूसाने शहादत का सिगार, खूब दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। ऐ शमाने फजले कुल ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहराता दोस्ताने अहले बैत की सदी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। ऐ शमाने फजले कुल ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहराता दोस्ताने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा पर
مرتبہ ہے بیان اہل بیت، سر کٹانا، گھر اٹھانا، کوئی مجھ سے سیکھ جائے جانے عالم ہو پھرا، اے خاندان اہل بیت بے ادب گستاخی کے وہ سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت وہ تشنہ لب ہوت نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. کھڑے ہو جائے.